Hello, let's understand optic atrophy, which is characterized by pale retina. In optic atrophy, it is the final common pathway of optic nerve damage. There is irreversible loss of axon and glial cell. As a result, there is pale optic disc and causing visual disturbance. There are four types of optic atrophy. Number one, it is primary optic atrophy. It implies to there is no previous disc swelling. For example, there is compression. Any kind of compression can cause primary optic atrophy. Number two, secondary to optic neuritis. Optic neuritis may be caused by demyelination, that is multiple sclerosis, any drugs, neurosyphilis, and nutritional causes. Primary optic atrophy may be due to hereditary cause, that is Friedreich ataxia. Primary optic atrophy may be caused by AION, anterior ischemic optic neuropathy. These four are the primary causes. In all of these, there is no papilledema. In case of secondary, there is papilledema, that means disc swelling. For example, papilledema and non-arteritic AION. Number three, consecutive. Here there is retinal pathology. Causes are vasculitis, retinitis pigmentosa, and panretinal photocoagulation. And another is glucomatous. Glucomatous is there is cupping of discs and pallor of optic discs. So there are four types of optic atrophy. Number one, primary. Number two, secondary. Number three, consecutive. Number four, glucomatous. So again, what are the causes of primary optic atrophy? We know that it can be occurs due to compression, that is raised intracranial pressure, SOL, neoplasm, abscess, cyst. Secondary to optic neuritis, 2D and 2N optic neuritisের কারণ। দুইটা ডি হচ্ছে demyelinating disease most common, that is multiple sclerosis and drugs, ethambutol, quinine, neurosyphilis আর nutritional deficiency. Nutritional deficiency, that means folate deficiency, vitamin B12 deficiency. Vitamin B12 deficiencyতেও primary optic atrophy হয়. Another cause is hereditary, that is Friedreich ataxia, ischemic optic neuropathy, and other causes retinal artery occlusion. What are the causes of secondary optic atrophy? There is long standing papilledema. Papilledema যে সকল কারণে হয় তারা সবাই অপটিক অ্যাট্রফি করতে পারে। আমরা একটা নিমোনিক দিয়েও মনে রাখতে পারি, আই কম্প্রেস। What are the clinical features? Actually, the clinical features are progressive vision loss, reduced color vision, visual field defect, RAPD, and fundus pale optic disc. আমরা মেইনলি there are two types of optic atrophy. আমরা মোস্ট কমনলি যেটা দেখতে পারি, দ্যাটস প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি। ফান্ডাস দিয়ে প্রাইমারি সেকেন্ডারি কিভাবে আমরা আলাদা করতে পারবো? যদি প্রাইমারি হয় তাহলে হচ্ছে অপটিক্স ডিস্ক যেটা আছে সেই অপটিক্স ডিস্কটা ক্লিয়ার থাকবে, অর্থাৎ শার্প অপটিক ডিস্ক থাকবে। অপটিক ডিস্কটা থাকবে শার্প আর ডিস্কের কালার থাকবে চকি হোয়াইট, ভেসেল কাউন্ট নর্মাল থাকবে, ডিস্ক সাইজও থাকবে নর্মাল। আর যদি সেকেন্ডারি অপটিক অ্যাট্রফি হয় তাহলে ডিস্কের সাইজটা বড় হয়ে যায় এবং প্যাপিলোডেমা থাকে, যার ফলে এর মার্জিনটা আর ক্লিয়ার থাকে না এবং এটা একটু গ্রে বা ডার্টি হোয়াইট কালার হয়। ভেসেল কাউন্টগুলো কমে যাবে এবং এর সাথে সেকেন্ডারি আরও কিছু ফিচার থাকে, যেমন হেমোরেজ, এক্সুডেশন, এরকম পেতে পারি।
আরেকটা ছবি এখানে দেখতে পাচ্ছি কনজিকিউটিভ অপটিক অ্যাট্রফি, যেখানে রেটিনাল হেমোরেজের ছবি দিয়ে আছে, যেটার ফলেই এটা হয়েছে। ইনভেস্টিগেশন কী করব? ইনভেস্টিগেশনগুলো মেনলি আমরা সিবিসি উইথ পিভিএফ করতে পারি। দেয়ার মে বি মাইক্রোসাইটিক অ্যানিমিয়া ডিউ টু ভিটামিন বি12 ডেফিসিয়েন্সি। সেরোলজিক্যাল টেস্ট নিউরোসিফিলিস এক্সক্লুড করতে হবে। এক্সরে অফ স্কাল, সিটি স্ক্যান আর এমআরআই ব্রেন অ্যান্ড আদার ইনভেস্টিগেশন অ্যাকর্ডিং টু কজ। তো এখানে যেটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে যে কখনো যদি অপটিক নিউট্রাইটিস বা অপটিক অ্যাট্রফি পাওয়া যায়, তখন চিন্তা করতে হবে রিভার্সিবল কোনো কারণ আছে কিনা। এই রিভার্সিবলের কারণের মধ্যে একটা হচ্ছে ডিমাইলেটিং ডিজিজ, দ্যাট ইজ এমএস। সো অলওয়েজ এমআরআই অফ ব্রেইন এবং অরবিট করতে হবে, এমআরআই অফ ব্রেইন অ্যান্ড অরবিট করতে হবে টু এক্সক্লুড এমএস। এছাড়া আমরা ওকুলার কোহেরেন্স টোমোগ্রাফি, ওসিটি বলা হয়, এটা হচ্ছে মোস্ট সেন্সিটিভ টুল। এখানে রেটিনাল ফাইবার, নার্ভ ফাইবার লেয়ার দেখা যায়। ভিজুয়াল ফিল্ড টেস্ট করা যেতে পারে এবং ভিজুয়াল ইভোক পটেনশিয়াল ভেপ করা যেতে পারে। আমরা মেনলি হচ্ছে কিছু ব্লাডের ইনভেস্টিগেশন করব, কিছু নিউরো ইমেজিং করব, আর কিছু ওকুলার ইনভেস্টিগেশন করব। ওকুলার ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে আছে ওসিটি, ভেপ আর ভিজুয়াল ফিল্ড পেরিমেট্রি। ব্লাডের ভিতরে সিবিসি, ভিটামিন বি12, ফলেট, ভিডিআরএল এবং অটো অ্যান্টিবডি অ্যাকোয়াপরিন 4। নিউরো ইমেজিংয়ের মধ্যে খুবই ইম্পর্টেন্ট এমআরআই অফ ব্রেইন অ্যান্ড অরবিট। আচ্ছা, দুইটা জিনিস খুব কমনলি আসে, হোয়াট ইজ দ্য অপটিক অ্যাট্রফি অ্যান্ড হোয়াট ইজ অপটিক নিউরাইটিস। আমরা কমনলি ফেস করি। মেন জিনিস হচ্ছে অপটিক নিউরাইটিস, আমার নামের মধ্যেই বুঝতে পারছি এখানে একটা ইনফ্লামেটরি প্রসিডিওর, এখানে ইনফ্লামেশন হয়, যেটা অপটিক নার্ভের ইনফ্লামেশনকে অপটিক নিউরাইটিস বলা হয়। আর অপটিক অ্যাট্রফি হচ্ছে অপটিক নার্ভের যে হেড থাকে, এই হেডের ডিজেনারেশন, নষ্ট হয়ে যায়। সামটাইমস অপটিক নিউরাইটিস থেকেও আপনার অপটিক অ্যাট্রফি হতে পারে, অর্থাৎ রিপিটেডলি ইনফ্লামেশন হচ্ছে, যেমন মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস, রিপিটেডলি অপটিক নিউরাইটিস হচ্ছে, রিল্যাপসিং লিমিটিং করছে। তো এই অপটিক নিউরাইটিস হইতে হইতে সেকেন্ডারিলি সেখান থেকে অপটিক অ্যাট্রফি হইতে পারে। এটা কিন্তু প্রাইমারি অপটিক অ্যাট্রফি, এখানে কোনো প্যাপিলোডোমা থাকবে না। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস আছে, আমরা দেখলাম যে এআইওএন মানে ইসকেমিক অপটিক নিউরোপ্যাথি, এটাকে বলা হয় অ্যাকিউট ইসকেমিক অপটিক নিউরোপ্যাথি। সাডেন সিভিয়ার ভিশন লস বা অ্যাকিউট ভিশন লসের একটা কমন ডিটিতে আসে ইসকেমিক অপটিক নিউরোপ্যাথি। এখানে কারণ কী আছে? মোস্ট কমন হচ্ছে টেম্পোরাল আর্টারাইটিস, দ্যাট ইজ জায়ান্ট সেল আর্টারাইটিস বলা হয় যেটাকে। এছাড়া রেটিনাল আর্টারি অক্লুশন, অ্যাথেরোস্ক্লোসিস, সিভিয়ার হাইপারটেনসিভ এপিসোডেও এটা হতে পারে। দুইটা ছবি আমরা দিয়ে দিলাম, দুটো পেশেন্ট আমাদের কাছে যদি আসে, একজনকে যদি বলা হয় যে এটার ফান্ডাস এক্সামিনেশন করেন, আমরা দেখলাম যে অপটিক ডিস্ক অ্যাপিয়ারেন্স ইজ পেল উইথ ক্লিয়ার অ্যান্ড ওয়েল ডিফাইন্ড মার্জিন, ভেসেল কাউন্ট আর রিডাকশন অফ ভেসেল কাউন্ট নর্মালি আপনার 7 থেকে 10টা থেকে সেখান থেকে কমে গেছে, বাট রেটিনার ফিল্ডে কোনো চেঞ্জ নাই। তো হোয়াট ইজ ইউর ডায়াগনোসিস? তো আমরা বলতে পারি ইট ইজ আওয়ার প্রাইমারি অপটিক অ্যাট্রফি। নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে why it is primary optic atrophy? The diagnosis is primary optic atrophy because there is optic disc is pale, disc margin is clear and there is no association বা associated feature in retina. ঠিক আছে? Why not secondary? সেকেন্ডারি না কেন স্যার যদি প্রশ্ন করে, বলতে পারবো যে সেকেন্ডারি ইউজুয়ালি পোস্ট প্যাপিলোডোমা অ্যাট্রফি। হেয়ার সেকেন্ডারিতে অপটিক ডিস্কটা গ্রেইশ হোয়াইট থাকে, মার্জিনটা ইনডিস্টিংক্ট বা ব্লাড থাকে, রেটিনাতে চেঞ্জ থাকতে পারে, এক্সুডেশন, হেমোরেজ, প্রেয়ার ইনফ্লামেটরি পেসোসের জন্য থাকতে পারে। নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য মেকানিজম অফ প্রাইমারি অপটিক অ্যাট্রফি? ইটস দ্য ডিজেনারেশন অফ অপটিক নার্ভ ফাইবার, অপটিক নার্ভ ফাইবারের ডিজেনারেশনের জন্যই অপটিক অ্যাট্রফি হয়। আরেকটা কেস যদি আমরা দেখি, এই কেসের ফান্ডাস এক্সামিনেশন করতে বলা হলো, আমরা দেখলাম ডিস্কটা হচ্ছে গ্রেইশ হোয়াইট এবং ইনডিস্টিংক্ট মার্জিনটা ব্লার্ড হয়ে গেছে, দেয়ার ইজ ফিউ এক্সুডেট অ্যান্ড হেমোরেজ ইন রেটিনা। হোয়াট ইজ ইউর ডায়াগনোসিস? ডায়াগনোসিস ইজ সেকেন্ডারি অপটিক অ্যাট্রফি। একই কথা, হোয়াই ইট ইজ সেকেন্ডারি? বিকজ দ্য ডিস্ক ইজ গ্রেইশ হোয়াইট অ্যান্ড ইনডিস্টিংক্ট মার্জিন, এক্সুডেশন এবং হেমোরেজ আছে। এই সেকেন্ডারি কারণ কি আমরা চিন্তা করছি, সেকেন্ডারি ইজ ডিউ টু লং স্টার্ডিং প্যাপিলোডোমা।
তাহলে এই পেশেন্টের অপটিক অ্যাট্রফি হয়েছে, আমরা আর কী কী, যখনই পেশেন্টের অপটিক অ্যাট্রফি পাই তখন আমরা আর কী কী দেখতে হবে। হোয়াট রিলেভেন্স ডু ইউ ওয়ান্ট টু সি? লাইট রিফ্লেক্স, ভিজুয়াল অ্যাকিউটি, কালার ভিশন, ফিল্ড অফ ভিশন, অর্থাৎ 2 নম্বর নার্ভের যে টেস্টগুলো সেগুলো সবই করতে হয়। এক্সট্রা যেটা মনে রাখতে হবে, ফিচার্স অফ মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস, এটা ভুললে চলবে না। ইজ দ্য কমনেস্ট কজ অফ অপটিক নিউরাইটিস কজিং অপটিক অ্যাট্রফি। হয়েছে মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস থেকেই অপটিক নিউরাইটিস হয়, সেই অপটিক নিউরাইটিস থেকেই অপটিক অ্যাট্রফি ডেভেলপ করতে পারে, এই জন্য মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস অলওয়েজ এক্সক্লুড করতে হবে। আচ্ছা, যদি কখনো সেকেন্ডারি অপটিক অ্যাট্রফি হয় তাহলে আমরা কি চিন্তা করব? সেক্ষেত্রে ইক্সল অথবা মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস যদি বলা হয়, মানে সেকেন্ডারি বা প্রাইমারি যে কোনো ক্ষেত্রে যদি বলা হয় অপটিক অ্যাট্রফির 4টা মোস্ট কমন কারণ বলেন, ইক্সল, এমএস, গ্লুকোমা, অপটিক নার্ভ কম্প্রেশন, এই 4টা জিনিস এক্সক্লুড করতে হবে। ম্যানেজমেন্ট, অ্যাকচুয়ালি অপটিক অ্যাট্রফি ইজ পারমানেন্ট, সো ম্যানেজমেন্ট ফোকাস অন আন্ডারলাইং ডিজিজ, যে ডিজিজে হয়েছে সেটা। অপটিক নিউরাইটিসের জন্য হলে আইভি মিথাইল প্রেডনিসোলন, ভিটামিন B12 ডেফিসিয়েন্সি হলে IM ভিটামিন B12 রিপ্লেসমেন্ট দিতে হবে। রেইসড আইসিপি থাকলে সেটার ম্যানেজমেন্ট করতে হবে। কম্প্রেসিভ লেশন থাকলে সেটা নিউরোসার্জিক্যাল অপিনিয়ন লাগবে। এক্সাম টপিক্সে আমরা এখন যা দেখলাম, ইন ব্রিফ আমরা বলতে পারি যে অপটিক অ্যাট্রফি ইজ দ্য ফাইনাল কমন পাথওয়ে অফ অপটিক নার্ভ ড্যামেজ। অপটিক নার্ভে যখন কমপ্লিটলি ড্যামেজ হয়ে যায় তখনই সেটা অ্যাট্রফি হয়ে যায়, এই জন্য এটা কিন্তু অপটিক অ্যাট্রফি ইজ পারমানেন্ট, এখানে অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যায় অ্যাকচুয়ালি। অপটিক অ্যাট্রফি 4 রকমের আছে, মেনলি 2টা ইম্পর্টেন্ট, একটা হচ্ছে প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি। প্রাইমারি আমরা বুঝতে পারি কীভাবে, প্রাইমারিতে কোনো প্যাপিলিডোমে থাকে না, এই জন্য শার্প মার্জিন থাকে, আর সেকেন্ডারিতে প্যাপিলিডোমে থাকে এই জন্য ব্লার্ড মার্জিন হয়ে যায়, মার্জিনটা বোঝা যায় না। গ্লুকোমাতে কাপিং অফ ডিস্ক থাকে এবং RNFL ওএস ডিফেক্ট থাকে। কিছু ইনহেরিটেড কজ আছে, মাইটোকন্ড্রিয়াল ইনহেরিটেন্সের ক্ষেত্রে আমাদের ইয়াং পেশেন্ট অপটিক অ্যাট্রফি আসলে ফ্রেডরিক অ্যাটাক্সিয়া এক্সক্লুড করতে হবে। দ্যাট মিন্স অপটিক অ্যাট্রফি নিয়ে যখনই কোনো পেশেন্ট আসবে, যদি ইয়াং হয় তাকে ফ্রেডরিক অ্যাটাক্সিয়া এক্সক্লুড করতে হবে। ইয়াং ফিমেল যদি হয় তার মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস এক্সক্লুড করতে হবে। একটু অ্যাডাল্ট হলে তার কোনো কম্প্রেশন আছে কিনা সেটা আমাদের এক্সক্লুড করতে হবে।